जंगल वर्षा दिन आरंभ होगाकू जाउथिला। सबु चढ़ई माने निज निज घर को मजबूत करिबारे लागी पड़िथिले। गोटे गछ मूले बसी रानू काऊ सुखिला दाना खाउथिला आउ सानू काऊ चारिपट को देखुथिला। सानू तुमे देखुच ना ए दाना केते सुखिला आउ असन हो जाइछि। मु ए दाना को जमा खाइबेनी। सानू मते सुआदिया दाना खाइबा को भारी इच्छा हेउची। रानू मु भी तो सेया देखुची कि को चढ़ई आम हाबुड़े पड़िबो आउ आमे बोका बने ताठारु खाद्य खाइबा। सानू एठी बसी रहिले किछि हेबनी। चल आग को जिबा आउ देखिबा हुए तो को चढ़ई आम नजर रे पड़ी जिवो। एमिति कही सानू आउ रानू काऊ सेठारु उड़ी जाती। गोटे गछ उपरे टिके चढ़ई बसी ता घरर मरामती करुथाए। ता पाखरे छोट छोट काठ भी पड़ी थाए। सानू आउ रानू सेठाकू चली आसती। टिकी तू कौन तो घर को मरामती करुचु? नाए रानू भौणी मु तो मो घर को निज हाथ रे भांगी दउची। सानू चल एठारु जिबा। एई टिकी तो केमिति कथाबार्ता करुची। रानू भौणी मोर कौन दोष? तुमे तो सेमितिका प्रश्न पचारुच। तुमे तो देखुच मो घरर मरामती करुची आउ पचारुच मु कौन करुची। आगकू तो वर्षा दिन आसुची मु सेइथिपाई मो घर को पक्का करुची। आउ तुमे दुई जन एमिति बोलुच काहेकि? तुमे कौन तुम घरर काम सारी सारिलानी? हाँ आमे करी नेबु। तू एते व्यस्त होना। आम घरर काम केमिति हेबो आमे ठीक जानिचु। एमिति कही सानू आउ रानू सेठारु चली जाती। मिट्टू सुआ भी गोटे गछ उपरे बसी ता घरर मरामती करुथाए। पाखरे ता स्त्री मिठी मध्य सेठी बसी थाए आउ ता स्वामी को साहाଯ୍ୟ करुथाए। अरे मिट्टू तू भी कौन घरर मरामती करिबा आरंभ करि सारिलुनी? हाँ सानू आउ किछि दिन परे तो वर्षा दिन आरंभ हेइ जिवो। भाबिली मु भी मो घरर मरामती करि निए। आलो मिठी तोर कौन हेइछि? तू एमिति मुह को धान उषा हांडी भली काहेकि करिचु? हाँ रानू भौणी मिठींकर मन भल नाही। आज माँ फोन करथिले। से मिठी को दुई चारि पद कथा सुनै देइचंती। कथा कौन कि से चाहुचंती आम घर को गोटे छोट मिठू आसु। हेले सेटा कौन कहा हाथ रे अछि? जे पर्यंत भगवान न चाहिबे किछि हेइ पारिबनी। सानू चाल एठारु जिबा। मो पाखरे एई मिट्टू सुआर दुख भरा कहानी सुनिबाकू जमा हेले इच्छा नहीं कि समय नहीं। तापरे सानू आउ रानू सेठारु उड़ी जाती। नदी कोलरे थिबा गोटे बड़ गछ तले बसी जाती। रानू आमे एबे कौन करिबा? जंगलर सबु चढ़ई माने तो चालाक हेइ गलेनी। एबे आमे आउ घरर व्यवस्था करि पारिबानी। रानू घर कथा छाड़ आमे तो एबे आउ खाद्यर व्यवस्था भी करि पारिबानी। हाँ सानू तुमे पूरा पूरी ठीक कहिच। आम चालाकी आउ बेसी दिन चलीबनी। सानू काऊ पाखरे धड़ा छोट छोट पत्थर पड़ी थाए। सानू काऊ से पत्थर को उठे नदी को फिंगिबाकू लगे। सानू एई पत्थर तो पूरा पूरी चढ़ई मानकर अंडा भली लगुची। आमे एई अंडारे सुनेली रंग देइदेबा। सानू जल्दी जाओ आउ कोठू सुनेली रंग नेकी आस। तापरे सानू काऊ उड़ी जाए। से किछि सुनेली रंगर फूल को तोले आने। रानू काऊ से फूलर रंग को चिपुड़ी दिए। सेइथिरु सुनेली रंग से पत्थर उपरे पड़े।
ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ସେଇ ପଥରଟି ପୁରାପୁରି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଏ। ସାନୁ, ଏଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପଥରକୁ ଧର, ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ିକି ଆସ। ତାପରେ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ରାନୁ କାଉ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପଥରକୁ ଧରି ପଛେ ପଛେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ମିଟୁ ଶୁଆର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏମିତି ମିଟୁ ଶୁଆ କାଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଏପଟରେ ମିଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ମିଟୁ, ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ହେଲେ ଦେଖ ମତେ କ'ଣ ମିଳିଛି। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ସେଇ ସୁନେଲି ପଥରକୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ପାଖରେ ରଖିଦିଏ। ରାନୁ, ଇଏ ତ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ୟାର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ସୁନେଲି କାହିଁକି? ମିଟୁ, ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିବ, ଏଇ ଅଣ୍ଡାରେ ତାରି ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ। ଆରେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ଯାଅ, ନେଇଯାଅ, ତୁମର ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଅ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ମିଠି ଶୁଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଉମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାନୁ, କ'ଣ ସତରେ? ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ହେବ? ହଁ ମିଠି, ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହିବି? ପୁରାପୁରି ସତ କଥା। ମିଠୁ, ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିନିଅ। ମିଠିର ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଅଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ କାଉମାନେ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ତ ଏମିତି ଓଜନିଆ ନୁହଁ, ଏ ଅଣ୍ଡା ତ ଭାରି ଓଜନ। ଆରେ ମିଟୁ, ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି? ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭାରି ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ କି ମତେ ମାଗଣାରେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବ। ଏବେ କୁହ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମିଟୁ, ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ। ତୁମର ଏଇ ଘର ଆଉ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେତିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ଆମେ ତତେ ବେଶୀ କିଛି ମାଗୁନୁ। ରାନୁ, ଧର ତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୋର ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଟୁ, ମୋର ଏଇ ଘର ଆଉ ଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଗଲେ ମତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଘର ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି କରିପାରିବା। ମିଟୁ ଶୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ମନା କରିପାରେ ନା। ସିଏ ସେଇ ଘର ଆଉ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କାଉମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଚାଲି ଆସେ। କାଉମାନେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲ ସାନୁ, ଏଇ ରାନୁ କାଉର କେମିତିକା ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଣି ପିଆଇ ଦେବି। ସତରେ ରାନୁ, ମାନିଗଲି ତୁମକୁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଗନ୍ତା ଘର ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଆଜି ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଆସେ। ମିଠି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ କିଛି କାଠି ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା କୁଟା ନେଇ ଆସେ। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛପର କରିଦେବା। ହୁଏତ ଆମେ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ଉଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ସେ ତା ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏବେ ତ ତା ଘର ଅଧା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷା ପାଣି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେହରୁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଅଣ୍ଡାଟି ଏବେ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଥାଏ। ମିଟୁ, ଏଇ ଦେଖ, ଆମ ସୁନେଲି ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ଧଳା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଆରେ, ଏଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ଧଳା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ତା ହାତରେ ଧରେ। ଆରେ ମିଠି, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ
ପଥର ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମୁଁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ତ ବସି ମିଠା ଫଳ ଖାଉଥାନ୍ତି। ମିଟୁ ଶୁଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ କାଉମାନଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ, ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ବୋକା, ଯିଏ ତୁମ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏଇ ଘରକୁ ତୁମ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ କାଉକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଦୁଇ କାଉ ତ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଓଦା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।